ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসা গান করি। গীত সংহিতা 30-1 পদ বলে, সদাপ্রভু আমি তোমার প্রশংসা করিব, কেননা তুমি আমাকে উঠাইয়াছ, আমার শত্রুগণকে আমার বিষয়ে আনন্দ করিতে দাও নাই। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নূতন গান গাইব, আমি এক নূতন গান গাইব। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নূতন গান গাইব, আমি এক নূতন গান গাইব। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় ভালোবেসেছেন। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় ভালোবেসেছেন। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নূতন গান গাইব, আমি এক নূতন গান গাইব। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় খুশি করেছেন। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় খুশি করেছেন। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নূতন গান গাইব, আমি এক নূতন গান গাইব। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় নিতে আসিবেন। আমি তাহার প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমায় নিতে আসিবেন। আমি মনের আনন্দে প্রভুর উদ্দেশ্যে আমি এক নূতন গান গাইব, আমি এক নূতন গান গাইব। আসুন আমরা গাই, তুমি আমার চারিদিকে ঘিরে রেখেছো। কারণ আমরা এই যে টাইম দিয়ে যাচ্ছি, ঈশ্বর সদা সর্বদা আমাদের সঙ্গে আছেন আর আমাদেরকে সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখছেন। আমরা কোনো মতে ওনাকে ছাড়তে পারবো না। তুমি আমায় চারিদিকে ঘিরে রেখেছো, তোমার হাত আমার উপর সদা রেখেছো। তুমি আমার চারিদিকে ঘিরে রেখেছো, তোমার হাত আমার উপর সদা রেখেছো। তোমায় ছেড়ে ও গো প্রভু আমি বলো কোথায় যাব। তোমায় ছেড়ে ও গো প্রভু আমি বলো কোথায় যাব। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। আকাশে উড়ি যদি তুমি সেখানে, পাতালে নামি যদি তুমি সেখানে। আকাশে উড়ি যদি তুমি সেখানে, পাতালে নামি যদি তুমি সেখানে। তোমায় ছেড়ে ও গো প্রভু আমি বলো কোথায় যাব। তোমায় ছেড়ে ও গো প্রভু আমি বলো কোথায় যাব। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं।
ঝড়ের মাঝে দেখি তুমি সেখানে, ঢেউর মাঝে দেখি তুমি সেখানে, ঝড়ের মাঝে দেখি তুমি সেখানে, ঢেউর মাঝে দেখি তুমি সেখানে। তোমায় ছেড়ে ও গো প্রভু আমি বলো কোথায় যাব, তোমায় ছেড়ে ও গো প্রভু আমি বলো কোথায় যাব। लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तुम ছেড়ে ও প্রভু আমি বলো কোথায় যাব। হোসানা 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 in the highest, হোসানা 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 in the highest. Lord, we lift up your name, Lord, we lift up your name, with a heart full of praise, with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God, Hosanna in the highest. Glory, 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 glory to the King of Kings, hallelujah. Glory, 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 glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name, Lord, we lift up your name, with a heart full of praise, with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God, Hosanna in the highest. Jesus, 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 Jesus is the Lord of Lords, hallelujah. Jesus, 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 Jesus is the Lord of Lords. Lord, we lift up your name, Lord, we lift up your name, with a heart full of praise, with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God, Hosanna in the highest. Raktam Jayam, Raktam Jayam, Raktam Jayam, Raktam Jayam, Raktam Jayam, Raktam Jayam, Raktam Jayam. यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा मार्ग है, बोलो है ना हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, बोलो है ना हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम।
जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, बोलो है ना, हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है, बोलो है ना, हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। अंधकार घेरा धरारे मुखती दीप जलाइबा, ग्रामरे नगरे गिरिकंदरे जलिबा लज्जित नहिबा। अंधकार घेरा धरारे मरुमरीचिका जगते तृषित पराण रहिते, जीवनर जर बहुची कृषरे क्रांत जनता आसरे। मरुमरीचिका जगते तृषित पराण रहिते, जीवनर जर बहुची कृषरे क्रांत जनता आसरे। अंधकार घेरा धरारे मुखती दीप जलाइबा, ग्रामरे नगरे गिरिकंदरे जालिबा लज्जित नहिबा। अंधकार घेरा धरारे सुनिनाहु किसे आदेश, जाओ समग्र जाति पास, कुह मुक्ति अछि जीशुଙ୍କ पासरे, न रखी लज्जा मनरे। सुनिनाहु किसे आदेश, जाओ समग्र जाति पास, कुह मुक्ति अछि जीशुଙ୍କ पासरे, न रखी लज्जा मनरे। अंधकार घेरा धरारे मुखती दीप जलाइबा, ग्रामरे नगरे गिरिकंदरे जालिबा लज्जित नहिबा। अंधकार घेरा धरारे। मंगलमय प्रभु তোমার মানব ধন্যবাদ দিই সুন্দর সময়ের জন্য প্রভু। ধন্যবাদ যে তুমি আমাদের আরাধনা উপাসনা গ্রহণ করেছো। ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু এই সময় আমরা প্রার্থনা করি, আমরা যে উপাসনারে রেস্ট অফ দ্য টাইম যে আমাদের আছে প্রভু, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, আমাদের সঙ্গে কথা বলো আর আমাদের সবাইকে তুমি গ্রহণ করো। যিশুর নামে চাইলাম, আমেন। গীতসংহিতা 92 1 থেকে 15 পদ পাঠ করছি। সদাপ্রভুর স্তব করা, হে পরৎপর, তোমার নামের উদ্দেশ্যে সঙ্গীত করা উত্তম। প্রাতঃকালে তোমার দয়া ও প্রতি রাত্রে তোমার বিশ্বস্তত্ব প্রচার করা উত্তম। 10 তন্ত্রীয় ও নেবল যন্ত্র সহকারে, গম্ভীর বীণাধ্বনি সহকারে, কেননা হে সদাপ্রভু, তুমি আপন কার্য দ্বারা আমাকে আহ্লাদিত করিয়াছ। আমি তোমার হস্তকৃত কার্য সকলে জয়ধ্বনি করিব। সদাপ্রভু, তোমার কার্য সকল কেমন মহৎ, তোমার সংকল্প সকল অতি গভীর। নরপুরুষ জানে না, নির্বোধ ইহা বোঝে না। দুষ্টগণ যখন তৃণের ন্যায় অঙ্কুরিত হয়, অধর্মচারী সকলে যখন প্রফুল্ল হয়, তখন তাহাদের চিরবিনাশের জন্য সেই রূপ হয়। কিন্তু সদাপ্রভু, তুমি অনন্তকাল ঊর্ধ্ববাসী। কেননা দেখো তোমার শত্রুগণ, হে সদাপ্রভু, দেখো তোমার শত্রুগণ বিনষ্ট হইবে, অধর্মচারীরা সকলেই ছিন্ন ভিন্ন হইবে। কিন্তু তুমি
আমার সিংহ গবয়ের সিংহপদ উন্নত করিয়াছ। আমি নব তৈলে অভিষিক্ত হইয়াছি, আর আমার চক্ষু আমার শত্রুদের দশা নিরীক্ষণ করিয়াছে। আমার কর্ণ আমার বিরোধীর দুরাচারগণের দশা শুনিতে পাইয়াছে। ধার্মিক লোক তালতরুর ন্যায় উৎফুল্ল হইবে, সে লিবাননের এরস বৃক্ষের ন্যায় বাড়িবে। যাহারা সদাপ্রভুর বাটিতে রোপিত, তাহারা আমাদের ঈশ্বরের প্রাঙ্গণে উৎফুল্ল হইবে। তাহারা বৃদ্ধ বয়সেও ফল উৎপন্ন করিবে। তাহারা সরস ও তেজস্বী হইবে। তদ্বারা প্রচারিত হইবে যে সদাপ্রভু সরল, তিনি আমার শৈল, এবং তাহাতে অন্যায় নাই। আমেন। আসুন আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে ঈশ্বরের প্রশংসার্থে একটি গান গাই। যিশু তোমায় ভালোবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনো দিন। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনো দিন। আসে সমুখ পানি যদি তুফান বাড়ি, জানি তোমার নামেতে পার হতে পারি। আসে সমুখ পানি যদি তুফান বাড়ি, জানি তোমার নামেতে পার হতে পারি। আমি তোমার নাম ধরে বেয়ে যাব, জীবন তরণী চিরদিন। আমি তোমার নাম ধরে বেয়ে যাব, জীবন তরণী চিরদিন। যিশু তোমায় ভালোবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনো দিন। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনো দিন। রাখি তোমার চরণ দুটি হৃদয় মাঝে, পথ হারাই না কবু সকাল সাজে। রাখি তোমার চরণ দুটি হৃদয় মাঝে, পথ হারাই না কবু সকাল সাজে। জানি তোমার নামেতে পার হয়ে যাব, জীবন সাগর একদিন। জানি তোমার নামেতে পার হয়ে যাব, জীবন সাগর একদিন। যিশু তোমায় ভালোবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনো দিন। আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনো দিন। যদি মরণ আমার কবু সামনে আসে, আমি জানবো তুমি তো প্রভু রয়েছো পাশে। যদি মরণ আমার কবু সামনে আসে, আমি জানবো তুমি তো প্রভু রয়েছো পাশে। এমনি করে যেন পার হয়ে যায় জীবনের বাকি কটা দিন। প্রভু এমনি করে যেন পার হয়ে যায় জীবনের বাকি কটা দিন। যিশু তোমায় ভালোবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি। আমি পাপের পথে আর
ফিরব না কোনো দিন। আমি পাপীর পথে আর ফিরব না কোনো দিন। ঈশ্বরের মহাপবিত্র নামে ধন্যবাদ দিই যে আজকে তার বিজয়ের দিনে আমাদেরকে আরেকটিবার সুযোগ করে দিয়েছেন তার আরাধনা করার জন্য এই অনলাইনের মাধ্যমে। তাই জন্য ঈশ্বরের মহানামে ধন্যবাদ দিই। আমি আমার পরিবারের তরফ থেকে ঈশ্বরের মহানামে ধন্যবাদ দিতে চাই যে বিগত জুলাই মাসের 28 তারিখ থেকে আপনারা সকলে অবগত আছেন যে আমার বাবার শরীর খুবই খারাপ হয়ে যায়, বাড়িতে তার স্ট্রোক হয় এবং তার পরের দিন তাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়। এখন এই পরিস্থিতিতে হসপিটালে বেড পাওয়া হচ্ছে একটা বড় সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ, কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই যে তিনি সমস্ত কিছু জিনিস তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত কিছু জিনিস যে সুন্দরভাবে করে দিয়েছেন। তাই জন্য ঈশ্বরের মহানামে ধন্যবাদ দিই। কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আশ্রয় ও বল, তিনি সংকটকালে অতি সুপ্রাপ্য সহায়। তাই জন্য ঈশ্বরের মহানামে ধন্যবাদ দিই যে এত সংকট থেকে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে বিচলিত হতে দেননি এবং সঠিক সময় যে জিনিসের প্রয়োজনীয়তা ছিল সেই জিনিসটি আমাদের কাছে আমাদের আগে ভাবনা চিন্তা করার আগে থেকে যে জুগিয়ে দিয়েছেন, তাই জন্য ঈশ্বরের মহানামে ধন্যবাদ দিতে চাই। হতে পারে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা গেছি সেটি একটি ভয়ানক পরিস্থিতি এবং আমার বর্তমানে যেমন কলকাতায় মা আছে, মা এবং বড়দি আছে এবং বাসন্তীতে আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তান আছে এবং সেই পরিস্থিতির মধ্যে থেকে আমার বাবা তখন হসপিটালে ভর্তি। তখন আমাকে দুটো দিক দেখতে হবে এবং তার সঙ্গে হচ্ছে হসপিটালে গিয়ে আমার বাবার দেখাশোনা করা, খবর নেওয়া, তার তত্ত্বাবধান করা, এই সমস্ত কিছু জিনিসের মধ্যে থেকে ঈশ্বর আমাকে যে আশীর্বাদ করেছেন এবং যে সুস্থ সবল রেখে যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে আশীর্বাদ করেছেন, তাই জন্য ঈশ্বরের মহানামে ধন্যবাদ দিতে চাই। কারণ আমি কলকাতায় গেছি, কলকাতা থেকে আমি আবার বাসন্তীতে এসেছি, আবার বাসন্তী থেকে আবার কলকাতায় যাওয়া আসা, 3-4 বার কলকাতায় যাওয়া আসা করা বাইক নিয়ে, এত দূর জার্নি। ঈশ্বর আমাকে সমস্ত কিছুভাবে রক্ষা করেছেন, পথে ঘাটে সব জায়গা থেকে তিনি আমাদেরকে রক্ষা করেছেন, আমাকেও রক্ষা করেছেন। তাই জন্য ঈশ্বরের মহানামে ধন্যবাদ দিতে চাই। ঈশ্বরের আরও পবিত্র নামে ধন্যবাদ দিতে চাই যে বাবা যখন হসপিটালে ভর্তি ছিলেন তখন আইসিইউতে ছিলেন এবং 8খানা ডাক্তারের একটা টিম গঠন করা হয়েছিল। তারা বাবার চিকিৎসা করছিলেন এবং বাবা অনেক লড়াই করেছিলেন। সেই লড়াই বিগত 14 দিন চলেছিল, 14-15 দিন চলেছিল এবং ঈশ্বর তার স্বমহিমায় ঈশ্বর তার সন্তানকে সমস্ত কিছু কষ্ট থেকে দূর করে নিজের কাছে নিয়েছেন। তাই জন্য ঈশ্বরের মহানামে ধন্যবাদ দিই। এবং আমার বাবা তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পরে তার পরবর্তীকালে বাবার ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়া, সেটার জন্য বলেছিল হসপিটাল থেকে যে 15 থেকে 20 দিন লাগবে। ঈশ্বরের মহান নামে ধন্যবাদ দিই যে আমাকে অতদিন অপেক্ষাও করতে হয়নি। আশ্চর্যজনকভাবে আমি 4 দিনের মাথায় গিয়ে আমি ডেথ সার্টিফিকেট পেয়ে গেছিলাম। এবং আমি ধন্যবাদ দিতে চাই কলকাতা কর্পোরেশনকে, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে, ওখানে আমি লোকটিকে এখনও পর্যন্ত চিনি না, কিন্তু একটি ফোন নাম্বার আমাকে হসপিটাল থেকে দেওয়া হয়েছিল, বলেছিল এনার সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আপনার সমস্ত কিছু জিনিস উনি সাহায্য করবেন। এবং উনি আশ্চর্যজনকভাবে সমস্ত কিছু জিনিস থেকে, সমস্ত কিছু দিক থেকে উনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন। না চেনা সত্ত্বে, না জানা সত্ত্বেও তিনি আমার বাবার ডেথ সার্টিফিকেট তাড়াতাড়ি পাইয়ে দেওয়া, সমস্ত কিছু জিনিসভাবে যে তিনি আমাকে যে সাহায্য করেছিলেন, তাই জন্য ঈশ্বরের মহানামে ধন্যবাদ দিই। ঈশ্বরের আরও ধন্যবাদ দিতে চাই যে ঈশ্বর যে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন সন্তান হিসাবে আমার পালন করার যে প্রয়োজনীয়তার ছিল, ঈশ্বর তা আমাকে সাহস জুগিয়েছিলেন এবং ভয় পাওয়া সত্ত্বেও মনে ভয় সংশয় সমস্ত কিছু দূর করেছেন এবং সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে ধীর স্থির শান্ত মনে আমি যে ভাবনা চিন্তা করে যে সঠিক সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে যে এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম এবং যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলাম, যে কিভাবে বাবার চিকিৎসা করার এবং সমস্ত কিছু চিকিৎসা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে হতে পেরেছে, তাই জন্য ঈশ্বরের মহানামে ধন্যবাদ দিই।
ঈশ্বরের আরও মহানামে ধন্যবাদ দিই যে এখনও পর্যন্ত আমরা সকলে সুস্থ সবল আছি, এবং আমি এতবার হসপিটালে গেছি, সমস্ত কিছু অনেক জায়গায় আমি ঘুরে বেরিয়েছি, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে সুস্থ সবল রেখেছেন। তাই জন্য ঈশ্বরের মহানামে ধন্যবাদ দিই। এক ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের সকলের, আমাদের পরিবারের জীবনের, আমাদের পরিবারের জন্য। তাই জন্য ঈশ্বরের মহানামে ধন্যবাদ দিই। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের মণ্ডলীর সভ্য এবং সভ্যদের জন্য, যারা আমাদের জন্য প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করেছেন, তাই জন্য তাদের ধন্যবাদ দিই। সর্বশেষে আমি ঈশ্বরের আরেকটিবার তার পবিত্র নামে ধন্যবাদ দিই যে তিনি এখনও পর্যন্ত আমাদের পাশে আছেন এবং সর্বদা তার আশীর্বাদ যেন আমাদের জীবনে থাকে। ধন্যবাদ। দয়াময় প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আজ মাসের প্রথম রবিবার তোমার নামে আমরা মণ্ডলীগতভাবে একত্রিত হতে পেরেছি প্রভু। তোমার অনুগ্রহে আমরা জীবিত আছি, তাই তোমার ধন্যবাদ দিই প্রভু। তোমার গৌরব করি পিতা যে সকল অবস্থায় তুমি আমাদের পাশে আছো। যদিও আমরা মণ্ডলীতে উপস্থিত হতে পারছি না প্রভু, তবু তোমার দয়া আমরা তোমার নামে নতুনভাবে মিলিত হতে পারছি প্রভু। তোমার আরাধনা উপাসনা করতে পারছি প্রভু। এই জন্য তোমার মহানামে ধন্যবাদ দিই প্রভু। এই সময় প্রভু পৃথিবীর সকল দেশে যে ভয়াবহ মহামারী চলছে পিতা, তার থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করে চলেছো প্রভু। তাই জন্য তোমার মহানামে ধন্যবাদ দিই। মণ্ডলী সকল ভাই বোনের জন্য প্রার্থনা চাই প্রভু, তুমি তাদের সকলকে রক্ষা করো প্রভু যিশু। এই সময় স্মরণ করি প্রভু যিশু পিতাকে, তুমি তাকে সুস্থ করে দাও প্রভু যিশু। প্রভু তিনি তোমার দাসী, তোমাকে বিশ্বাস করে, তোমাকে ভালোবাসে প্রভু। তুমি তার শয্যার পাশে থাকো প্রভু। আমি একটি প্রার্থনা চাই প্রভু যিশু মনীষা কাকিমার জন্য, তুমি তাকেও অসুস্থ প্রভু যিশু, তাকেও তুমি সুস্থতা দান করো প্রভু যিশু। প্রার্থনা করি প্রভু যিশু প্রবীণ প্রবীণা, যাদের সাথে আমরা দীর্ঘদিন যোগাযোগ করতে পারছি না প্রভু যিশু, তুমি তাদেরকে আশীর্বাদ করো, তাদেরকে ভালো রাখো, তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে থাকো, তাদের যা যা প্রয়োজন তুমি জুগিয়ে দেবে প্রভু যিশু। আমাদের সান্ধ্যে স্কুল, মহিলা সমিতি, ইউথ ভাই বোনদের জন্য প্রার্থনা করি, তুমি তাদেরকে ভালো রাখো, তাদেরকে আশীর্বাদ করো প্রভু যিশু। প্রার্থনা করি প্রভু যিশু ছোট্ট সুশান্ত রনিতের জন্য প্রভু যিশু, তুমি তাদের একটি নতুন বছর দেখতে দিয়েছো, তাই তোমার গৌরব করি প্রভু যিশু। তুমি সেই ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েদের আশীর্বাদ করো যেন তোমরা বড় হয়ে তোমার সাক্ষ্য বহন করতে পারে প্রভু যিশু। আরেকবার ধন্যবাদ দিই প্রভু যিশু এই সুন্দর উপাসনার জন্য। প্রভু যিশু উপাসনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রভু যিশু তুমি সঙ্গে থাকবে প্রভু যিশু। তিনি তোমার বাক্য পরিবেশন করবেন প্রভু, তার জন্য প্রার্থনা চাই, তাকে আশীর্বাদ করো প্রভু যিশু। প্রভু তা যেন গ্রহণ করে আমরা পরিতৃপ্ত হতে পারি। উপাসনা শেষ পর্যন্ত তুমি সঙ্গে থাকো, এই প্রার্থনা তোমারই নামে চাই। যোহন লিখিত সুসমাচার তার 2 অধ্যায় 1 থেকে 11 পদ পর্যন্ত। যিশুর প্রকাশের কার্যের আরম্ভ। আর তৃতীয় দিবসে গালিলের কান্নার নগরে এক বিবাহ হইল, এবং যিশুর মাতা সেখানে ছিলেন। আর সেই বিবাহে যিশুর ও তাহার শিষ্যগণেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। পরে দ্রাক্ষারসের অকুলান হইলে যিশুর মাতা তাহাকে কহিলেন, উহাদের দ্রাক্ষারস নাই। যিশু তাহাকে বলিলেন, হে নারী, আমার সঙ্গে তোমার বিষয় কি? আমার সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই। তাহার মাতা পরিচারক দিগকে কহিলেন, উনি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলেন তাহাই করো। সেখানে জিহুদেদের শুচিকরণ রীতি অনুসারে পাথরের 6টা জালা বসানো ছিল, তাহার একটাতেই 2-3 মণ করিয়া জল ধরিত। যিশু তাহাদিগকে বলিলেন, ওই সকল জালায় জল পুরো। তাহারা সেইগুলি কানায় কানায় পূর্ণ করিল। পরে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, এখন উহা হইতে কিছু তুলিয়া ভোজাধ্যক্ষের নিকটে লইয়া যাও। তাহারা লইয়া গেল। ভোজাধ্যক্ষ যখন সেই জল, যাহা দ্রাক্ষারস হইয়া গিয়াছিল, আস্বাদন করিলেন, আর তাহা কোথা হইতে আসিল তাহা জানিতেন না, কিন্তু সে পরিচারকেরা জল তুলিয়াছিল তাহারা জানিত। তখন ভোজাধ্যক্ষ বরকে ডাকিয়া কহিলেন, সকল লোকেই প্রথমে উত্তম দ্রাক্ষারস পরিবেশন করে,
এবং যথেষ্ট পান করা হইলে পর তাহার অপেক্ষা কিছু মন্দ পরিবেশন করে। তুমি উত্তম দ্রাক্ষারস এখনো পর্যন্ত রাখিয়াছ। এই রূপে যীশু গালিলের কান্নাতে এই প্রথম চিহ্ন কার্য সাধন করিলেন, নিজ মহিমা প্রকাশ করিলেন, আর তাহার শিষ্যেরা তাহাকে বিশ্বাস করিলেন। আমেন। জয় যিশু। ঈশ্বরের মহাপবিত্র নামে ধন্যবাদ দিই। আজকে সুন্দর দিন প্রভু তিনি দেখতে সুযোগ করে দিলেন। দেখতে দেখতে আমরা আরেকটি নতুন মাসের প্রথম বিজয়ের দিনে প্রভুর অনুগ্রহ এবং তার আশীর্বাদে আমরা এখনো পর্যন্ত জীবিত রয়েছি। এই জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। তার উপাসনা করতে সুযোগ পাচ্ছি, এই জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। বিশেষ করে সত্যি দিন প্রতিদিন যে প্রভুর দয়া করুণা আমাদের জীবন থেকে সরে যাচ্ছে না, আর তা আমরা বুঝতে পারছি এবং তার আশীর্বাদ যে পাচ্ছি আমরা, এই জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। মণ্ডলীর আগামী দিনের বিজ্ঞপ্তি, যেমন আমাদের প্রতি রবিবার উপাসনা হয়ে থাকছে সকাল 9টা থেকে অনলাইনের মাধ্যমে, তেমনই উপাসনা চলবে। হয়তো আগামী দিনে খুব শীঘ্রই আমরা আবার একসঙ্গে শারীরিকভাবে তার গিয়ে মিলিত হতে পারবো। প্রার্থনা করতে থাকবেন যেন প্রভু আমাদেরকে সাহায্য করেন এবং আমরা যেন তার গিয়ে উপস্থিত হতে পারি, ঈশ্বরের গৌরবার্থে তার প্রশংসা করার জন্য। প্রতি রবিবার আমাদের সানডে স্কুল যেমন অনলাইনের মাধ্যমে হচ্ছে তেমনই হবে, এবং প্রতি বুধবার আমাদের ইউথ মিটিং অনলাইনের মাধ্যমে যেমন হচ্ছে তেমনই হবে। বিশেষ করে আপনাদেরকে জানাই, আজকে মাসের প্রথম রবিবার আমরা নিশ্চয়ই প্রস্তুত রয়েছি। আমরা গত রবিবার আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে মাসের প্রথম রবিবার আমরা সেই প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠান আমরা সম্পাদন করব, আর আমাদের উপাসনার পরে আর সেই প্রভু ভোজের অনুষ্ঠানও সম্পাদিত হবে। আর সেই জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকবেন এবং সেই এক সহভাগিতায় আমরা আর্থিকভাবে এক সহভাগিতায় আমরা সেই ভোজ আমরা যোগদান করব। বিশেষ করে আপনাদেরকে জানাই যে আমাদের মণ্ডলীর পরিবারের বিগত সপ্তাহে দুজনের জন্মদিন ছিল। গত 2 তারিখে আমাদের শশাঙ্ক কুমার হালদারের জন্মদিন ছিল। 6 তারিখ আজকে রমিত ঘোষের জন্মদিন রয়েছে। তাদের দুজনের জন্য প্রার্থনা করবেন যেন প্রভু তাদের দুজনকে আশীর্বাদ করেন। মণ্ডলীর এরা খুবই প্রাচীন, একজনের বয়স 1 বছর, একজনের বয়স 2 বছর, একেবারে খুবই প্রাচীন তারা। আর তাদের জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন যেন প্রভু তাদেরকে সাহায্য করেন, আশীর্বাদ করেন, দীর্ঘ পরমায় দেন এবং প্রভুর উদ্দেশ্যে তারা যেন বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। পরিবারের যারা বড়রা রয়েছেন যেন তাদেরকে সেই মতোভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যেন মানুষ করতে পারে। সেই জন্য বিশেষ করে আপনারা সেই পরিবারের এবং সেই সন্তান দুটির জন্য প্রার্থনা করবেন। আপনাদের এর আগেও জানিয়েছি আমাদের TWR তারা প্রতি বছর যে বাইবেল কুইজ করে থাকে, এবছরেও তারা করবে। লকডাউনের জন্য তারা ডেটটা পিছিয়ে দিয়েছে, সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসে হয়ে থাকে, কিন্তু সেটা এবছরে নভেম্বর মাসের 29 তারিখে হবে। আর সেই জন্য যাত্রা পুস্তক তারা পড়তে বলছে, সকলে পাঠ করতে থাকবেন, প্রস্তুতি নিতে থাকুন যেন সেই বাইবেল কুইজে অংশগ্রহণ করে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে পারবেন। যে সবসময় যে আমাদেরকে প্রাইজ পেতে হবে তা নয়, কিন্তু এর মধ্য থেকে, এই কুইজের মধ্য থেকে, প্রিপারেশনের মধ্য থেকে আমরা যাত্রা পুস্তক আরেকবার ভালোভাবে পড়তে সুযোগ পাবো। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জীবনে আশীর্বাদ নিয়ে আসবে। আর সেই জন্য আপনারা সেই বিষয়ে সতর্ক হবেন। বিশেষ করে আপনারা প্রার্থনায় থাকবেন যেন আগামী দিনে প্রভুর অনুগ্রহ আশীর্বাদ আমাদের জীবনে থাকে। যে প্যান্ডামিক, যে একটা সিচুয়েশন চলছে এখনো পর্যন্ত, এটা যেন অতি শীঘ্রই যেন সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং আমরা প্রভুর গৌরবার্থে যেন তার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে পারি, বিশেষ করে প্রার্থনা থাকবে। ধন্যবাদ। আমি যিশু যিশু বলে যাবে ডাকি তোমায়, আমি যিশু যিশু বলে যাবে ডাকি তোমায়, তুমি সাড়া দিও প্রাণে ওহে দয়াময়, তুমি সাড়া দিও প্রাণে ওহে দয়াময়, আমি যিশু যিশু বলে যাবে ডাকি তোমায়, দিও তব পাদ পদ হে মম পরমারাধ্য, দিও তব পাদ পদ হে মম পরমারাধ্য, শুদ্ধ হয় যেন চিত্ত পদ দুলায়, আমার শুদ্ধ হয় চিত্ত যেন পদ দুলায়, আমি যিশু যিশু
বলে যাবে ডাকি তোমায়। তোমারও শ্রীমুখ জ্যোতি দেখিতে দিও সকতি। তোমারও শ্রীমুখ জ্যোতি দেখিতে দিও সকতি। সন্দেহ ভীতি যেন দূরে পলায়, আমার সন্দেহ ভীতি যেন দূরে পলায়। আমি যিশু যিশু বলে যাবে ডাকি তোমায়। বায়ু বিকম্পিত নল, সময়ে চিত্ত চঞ্চল। বায়ু বিকম্পিত নল, সময়ে চিত্ত চঞ্চল। দিও প্রাণে বল, তোমার সেবায় আমার দিও প্রাণে বল, তোমার সেবায় আমি যিশু যিশু বলে যাবে ডাকি তোমায়। তুমি সাড়া দিও প্রাণে ওহে দয়াময়, আমি যিশু যিশু বলে যাবে ডাকি তোমায়। আমরা প্রার্থনায় যাই। প্রভু যিশু, তোমায় মহান নামে ধন্যবাদ দিই। আজকে সুন্দর দিন তুমি আমাদের দেখার সুযোগ করে দিয়েছো। সারা সপ্তাহ তুমি আমাদের ভালো রেখেছো, সুস্থ সবল রেখেছিলে প্রভু গো, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। তুমি আমাদের অনেক আশীর্বাদ করেছো, তার থেকে কিছু উপহার প্রভু তোমার চরণতলে এনেছি প্রভু গো। এই উপহার তুমি গ্রহণ করো প্রভু গো। এই উপহার যেন তোমার ভালো কাজে ব্যবহৃত হয় প্রভু গো, তার জন্য তুমি আশীর্বাদ করো। তুমি আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো, প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে থেকো। এই ছোট প্রার্থনা প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে চেয়ে নিচ্ছি, দয়া করে শ্রবণ এবং গ্রাহ্য করো। আমিন। আজকে আমরা শাস্ত্রের যে অংশ পাঠ শুনেছি, সাধু যোহন লিখিত সুসমাচার তার 2 অধ্যায় 1 থেকে 11 পদে, এই অংশটি আমাদের অতি পরিচিত। প্রভু যীশু প্রথম প্রাকাশ্য কার্যের আরম্ভ, প্রথম চিহ্ন কার্য করেছিলেন। তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেছিলেন। এই অংশের মধ্যে থেকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চাই সেটি আমরা পাব 7 পদে। যীশু তাহাদিকে বলিলেন, ওই সকল জ্বালায় জল পুরো। তাহারা সেগুলি কানায় কানায় পূর্ণ করিল। আমেন। প্রার্থনা করি। হে আমাদের মঙ্গলময় পিতা ঈশ্বর, তোমায় ধন্যবাদ দিই। তুমি আমাদেরকে তোমার জীবন্ত বাক্য দিয়েছ। তুমি চাও সেই বাক্য আমরা অন্তরে গ্রহণ করি। বাক্যের মধ্যে তুমি আমাদের কাছে যা বলতে চাও তা শুনি, বুঝি এবং সেই মতো জীবনে চলি। আজও আমরা তোমার বাক্য নিয়ে কিছু সময় চিন্তা করতে চাই। আমরা তো অতি সামান্য মূর্খ মানুষ প্রভু। তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো। তুমি যা বলতে চাও বলো প্রভু, যেন শুনি আর তা বুঝি, সেই মতো চলি। আমি তোমার মূর্খ অজ্ঞ দাস, নিজেকে তোমার হাতে সমর্পণ করি। তুমি দয়া করো, অনুগ্রহ করো, তোমার ক্রুশের আড়ালে রেখে তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করো। তোমারই গৌরব হোক। ধন্যবাদ দিই। প্রার্থনা তোমার ওই যিশু নামে চাই। দয়া করে শ্রবণ গ্রাহ্য করো। আমেন। আমরা জানি সেদিন কি ঘটনা হয়েছিল। একটা বিয়ে বাড়িতে, কান্নানগর একটা বিয়ে বাড়িতে প্রভু যীশু, তার শিষ্যেরা এবং তার মা মরিয়ম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জিহুদীদের বিবাহ বাড়ি কোনো একদিনের অনুষ্ঠান ছিল না, সেটা বেশ কদিন ধরে চলতো। আনন্দ অনুষ্ঠান হতো, অনেক অতিথি অভ্যাগত হতো এবং সেখানে তাদের আপ্যায়ন করার জন্য দ্রাক্ষারসের আয়োজন করা হতো। এবং এখানে আমরা দেখতে পেলাম সেই বিবাহ বাড়িতে অনেক লোক এসছেন, আপ্যায়িত হচ্ছেন। হঠাৎই ভোজাধ্যক্ষকে খবর দেওয়া হলো যে তাদের দ্রাক্ষারসের অকুলান হয়ে গেছে। এবং সেটা একটা নিশ্চয়ই লজ্জাস্কর পরিস্থিতি, একটা ডিজাস্টার। যখন অনেক লোকজন এসছে, অনেক আত্মীয় প্রিয়জন এসছেন, আর সেখানে যদি ভোজাধ্যক্ষ তাদের দ্রাক্ষারস দিতে না পারেন, সেটা পরিবারের পক্ষে খুব অসম্মানজনক।
সেখানে যিশুর মা ছিলেন, হয়তো সেই পরিবারের তারা খুব নিকটাত্মীয় ছিলেন, খুব কাছের লোক ছিলেন। প্রভু যিশুর মা তিনি তো জানতেন যবে থেকে তিনি গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তিনি যাকে গর্ভে ধারণ করেছেন তিনি স্বয়ং মসীহ ঈশ্বর। আর তাই তিনি বললেন, উনি যা বলছেন তাই করো। শাস্ত্রের এই অংশের মধ্যে যে জিনিসটা খুব বেশি করে চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে বাধ্যতা। প্রভু যিশু মাকে বললেন, এ নারী, তোমার সঙ্গে আমার বিষয় কি? এখন আমার সময় উপস্থিত হয়নি। তিনি জগতে যে কাজ নিয়ে এসেছেন সেই কাজ তিনি করবেন প্রথমে, সেই কাজই করবার জন্য এসেছেন, কিন্তু তার একটা সময় আছে। 30 বছর আমরা তার বিষয়ে কিছু খবর পাই না। তার মানে তখন কি তিনি প্রস্তুত হননি? কিন্তু তার সময় অনুযায়ী তখনও তিনি প্রকাশিত হননি, কিন্তু তারপরে তিনি যখন প্রকাশিত হয়েছিলেন 3.5 বছরের তার জীবনের কথা আমরা শাস্ত্রে দেখতে পাই। হয়তো তখনও যখন তারা বিবাহ বাড়িতে গেছেন তখনও সেখানে তিনি এরকম অলৌকিক কার্য বা চিহ্ন কার্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে চাননি। তথাপি যেহেতু মরিয়ম বলেছিলেন সম্মানার্থে, তিনি সেখানে সে অলৌকিক কার্য করেছিলেন। তারপরে আমরা দেখতে পাই মরিয়ম যে কথা সেখানকার মানুষদের বলেছেন, উনি যা করবেন করো। আর তারাও গিয়ে তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন এবং তিনি তাদের কি বললেন? ওই সকল জ্বালায় জল পুরো। সেখানে কতগুলো পাথরের 6টা জ্বালা বসানো ছিল, এক একটাতে 2-3 মণ করে জল ধরে। তারপরে লেখা আছে, তাহারা সেগুলি কানায় কানায় পূর্ণ করিল। তার মানে যিশু তাদের পূর্ণরূপে ভরতে বলেছিলেন। আংশিক ভরার কথা না, পূর্ণরূপে ভরো। সেগুলিতে জল পড়ো মানে নিশ্চয়ই তারা যখন কানায় কানায় পূর্ণ করেছিল, নিশ্চয়ই তাদের নিজেদের খেয়াল খুশিতে ভরেনি, তাদের উপর নির্দেশ ছিল সেগুলিতে জল পুরো। আর যখন তারা কানায় কানায় জল পূর্ণ করেছিল, বড় বড় জ্বালা কানায় কানায়, বাংলায় লেখা আছে কানায় কানায় পূর্ণ করো, ফিল একদম সম্পূর্ণরূপে। আর সে পূর্ণ করার ফলে তারপরে যখন সেই জল নিয়ে দেওয়া হয়েছিল, খেয়ে ভোজাদক্ষ বরকে ডেকে বলেছিলেন, সকল লোকেই প্রথমে উত্তম দ্রাক্ষারস পরিবেশন করে, যথেষ্ট পান করা হইলে পর তাহা অপেক্ষাও কিছু মন্দ পরিবেশন করে। তুমি উত্তম দ্রাক্ষারস এখন পর্যন্ত রাখিয়াছ। সেই দ্রাক্ষারস অপূর্ব ছিল, উত্তম ছিল, সাদা জল, আর সেটা দ্রাক্ষারসে পরিণত হয়ে গেছিল, যার মধ্যে কোনো রকম শুধু একেবারে জলই ছিল, আর সেটা অলৌকিকভাবে দ্রাক্ষারস হয়েছিল। কী কারণে? সেখানে পূর্ণরূপে বাধ্যতা আমরা দেখতে পাই, কানায় কানায় পূর্ণ করেছিল। প্রভুতে প্রিয়জনেরা, আমাদের অনেকের জীবনে হয়তো জল আছে, দ্রাক্ষারস নেই, দ্রাক্ষারসের মিষ্টতা, দ্রাক্ষারসের আশীর্বাদ নেই। কেন নেই? হয়তো আমরা আমাদের ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী সেখানে কানায় কানায় পূর্ণ করি না। তার মানে তিনি যে নির্দেশ আমাদের দেন, যে আজ্ঞা আমাদের দেন, তার পূর্ণ বাধ্যতা হয়তো আমাদের জীবনে আসে না। প্রতিদিন আমরা বাইবেল পড়ি, বাক্য শুনি, আর যেহেতু ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত এবং কার্যসাধক, আর তিনি যখন আমাদের কাছে কোনো কথা বলেন সেটা শুধু আমাদের জ্ঞান দেওয়ার জন্য বলেন না, কিন্তু যেন আমরা পালন করি। আমি অনেকবার বলেছি, কোনো কিছু জিনিস জানা একটা কথা এবং সেটা জেনে সেটা করা আর একটা কথা। আমি অনেক কিছু জানতে পারি, কিন্তু সেটা যদি আমি না করি তাহলে তার কোনো ফল আমার জীবনে পাবো না। ঈশ্বর যখন আমাদের কিছু জ্ঞাত করেন তাহলে সেটা যেন আমরা সেই মতো চলি, সেই জন্যই বলেছেন। আমরা হিতোপদেশ রোজ পড়ি, হিতোপদেশে আমাদের জন্য যে উপদেশগুলো আছে, সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভুতে নির্ভর করো, সমস্ত চিত্তে, তাই না? তার মানে সেখানে কোনো আংশিক ব্যাপার নেই, আমাদের সমস্তভাবে পূর্ণরূপে তাতে নির্ভর করতে হবে, নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না। বাইবেলে যখন আমরা পদে পদে দেখতে পাই, সেখানে তিনি আমাদের যা করতে বলেন তিনি চান আমরা যেন সেইভাবেই করি। আংশিক বাধ্যতা নয়। আমাদের কাছে ইতিহাস আছে, ইতিহাস খুলে আমরা দেখতে পাই একটা বিরাট উদাহরণ, রাজা শাউল। তিনি ছিলেন ইসরায়েল জাতির প্রথম রাজা। আমরা যখন প্রথম শমূয়েল তার 15 অধ্যায় পড়ি, সেখানে আমরা দেখতে পাই, আমি একটু পড়ি। আর শমূয়েল শাউলকে কহিলেন, সদাপ্রভু আপন প্রজাদের উপরে, ইসরায়েলের উপরে তোমাকে রাজপদে অভিষেক করিতে আমাকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব এখন তুমি সদাপ্রভুর বাক্যের রবে কর্ণপাত করো। যখন বলা হয় বাক্যের রবে কর্ণপাত করো, লিসেন কেয়ারফুলি। আপনি আমি যখন বাইবেল পড়ি প্রিয় ভাই বোন, আমরা কীভাবে পড়ি? ক্যাজুয়ালি অর কেয়ারফুলি?
হালকাভাবে পড়ি, পড়তে হয় পড়ি, না মনোযোগ সহকারে পড়ি? যখন বাক্য পড়ি তখন কি মনে রাখি যে ঈশ্বর আমার সঙ্গে কথা বলছেন? আমি যখন প্রার্থনা করি আমি চাই ঈশ্বর আমার রবে কর্ণপাত করুন। আমি খালি বলবো আর তুমি শুনবে না, আমি সেটা চাই না। আমি কাউকে যখন কোনো কিছু বলি আমি চাই আমি যখন বলছি মন দিয়ে শোনো। অনেক সময় আমাদের মধ্যে হয়তো কথা হয়, আমার স্ত্রী হয়তো আমাকে কিছু বললেন, আমি হয়তো সেটা যখন এলাম কি এটা আনোনি, ও আমি তো শুনিনি, এই হয় তোমাকে কিছু বলি মন দিয়ে শোনো না। ঠিক এরকমই হয় আমাদের যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য পড়ি, হয়তো পড়ি কিন্তু মন দিয়ে শুনি না, কর্ণপাত করি না। শাউলকে বললেন, অতএব এখন তুমি সদাপ্রভুর বাক্যের রবে কর্ণপাত করো। তাহলে মন দিয়ে শোনো ঈশ্বর তোমাকে কি বলছেন। বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইসরায়েলের প্রতি অমালেক যাহা করিয়াছিল, মিশর হইতে উহাদের আসিবার সময় সে পথের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে যেরূপ ঘাঁটি বসাইয়াছিল আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। এখন তুমি গিয়া অমালেককে আঘাত করো ও তাহার যাহা কিছু আছে নিঃশেষে বিনষ্ট করো, তাহার প্রতি দয়া করিও না। স্ত্রী ও পুরুষ, বালক বালিকা ও স্তন্যপায়ী শিশু, গরু ও মেষ, উষ্ট্র ও গর্দভ সকলকেই বধ করো। এখানে তার যে নির্দেশ ছিল অতি পরিষ্কার প্রাঞ্জল, এর মধ্যে কোথাও ধোঁয়াশা নেই কি করতে হবে না করতে হবে। আর সময়ের বলে দিয়েছেন তুমি কর্ণপাত করো, লিসেন কেয়ারফুলি হোয়াট গড ইজ সেইং। অমালেক তোমার সঙ্গে কি করেছিল তোমরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলে, আর তোমাদের যাত্রায় তোমাদের প্রথম শত্রু অমালেক তোমাদের বাধা দিয়েছিল, ঈশ্বর সেটা ভালোভাবে নেননি। আজকে তুমি বলছেন সেই অমালেকের কাছে তুমি যাও, তুমি আজকে প্রথম রাজা হচ্ছে ইসরায়েলে, তুমি যাও এবং তুমি গিয়ে তাকে আঘাত করবে, তার যা কিছু আছে নিঃশেষে বিনষ্ট করবে, তার প্রতি দয়া করো না। স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা স্তন্যপায়ী শিশু, গরু মেষ উষ্ট্র গর্দভ সকলকেই বধ করো। অনেক সময় পরে বলে বাবা স্তন্যপায়ী শিশুকে ঈশ্বর মেরে ফেলতে চাইছেন। ঈশ্বর চাইছেন, কিছু বলার নেই। তিনি আমার প্রভু, তিনি আমাকে যা বলবেন আমাকে করতে হবে। আমার ভালো নাও লাগতে পারে, আমার কাছে সেটা কঠিন মনে হতে পারে, আমার কাছে অন্যরকম মনে হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন আমাকে করতে হবে। কিন্তু যখন আমরা ইতিহাস দেখি, ঘটনা দেখি, তিনি কি করেছিলেন? আমাদের রাজা, প্রথম রাজা শাউল, পরে শাউল লোকদিওকে ডাকাইয়া টলাইমে তাহাদিকে গণনা করিলেন, 2,00,000 পদাতিক ও জিহুদার 10 সহস্র লোক হইল। পরে শাউল অমালেকের নগর পর্যন্ত গিয়া উপত্যকায় লুকাইয়া থাকলেন। আর শাউল কেনীয়দিগকে কহিলেন, যাও, স্থানান্তরে যাও, অমালেকীয়দের মধ্য হইতে প্রস্থান করো, পাছে আমি তাহাদের সহিত তোমাদিগকেও বিনষ্ট করি। যখন মিশর হইতে সমস্ত ইসরায়েল সন্তান বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তখন তোমরা তাহাদের প্রতি দয়া করিয়াছিল, অতএব কেনীয়গণ অমালেকের প্রতি প্রস্থান করিল। এবারে পরে শাউল হবিলা অবধি মিশরের সম্মুখস্থ সুর পর্যন্ত অমালেককে আঘাত করিলেন। তিনি অমালেকের রাজা অগাগকে জীবিত ধরিলেন এবং সমস্ত প্রজাকে খড়গধারে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন। পূর্ণবাধ্যতা। ঈশ্বর কি বলেছিলেন যে অগাগকে বাঁচিয়ে রেখো? ঈশ্বর বলেন, তিনি বলেছিলেন সকলকেই বধ করো, আর সে সকলের মধ্যে অগাগও পড়ে। কিন্তু শাউল কীরকম কর্ণপাত করেছিলেন? তার হঠাৎ কী মনে হলো? তিনি অগাগকে জীবিত ধরে আনলেন। তিনি হয়তো ভাবলেন তাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু ঈশ্বর যা বলেন সেটা করলেই সন্তুষ্ট হন। আমি যা মনে ভাবছি তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন না। আমি যতই ভালো মনোভাব নিয়ে করতে চাই সন্তুষ্ট হন না, কারণ তিনি সেটা বলেননি। শাউল কী করলেন? অগাগকে জীবিত ধরিলেন। কিন্তু শাউল ও লোকেরা অগাগের প্রতি এবং উত্তম উত্তম মেষ ও গরুর প্রতি ও পুষ্ট গোবৎসের এবং মেষশাবকগুলোর প্রতি সমস্ত উত্তম বস্তুর প্রতি দয়া করিলেন, সেই সকলকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে চাহিলেন না। তুমি কে শাউল? তোমার দয়া দেখাবার, কাকে বিনষ্ট করবে কি করবে না ডিসিশন নেওয়ার তুমি কে? যদি প্রভু ঈশ্বর তোমাকে বলেছেন সকলকে বিনষ্ট করো, ইউ আর সিম্পলি টু কিল দেম, তোমাকে তাদের বিনষ্ট করতে হবে। তুমি নিজ বিবেচনায় নির্ভর করতে পারো না। বাক্য আমাকে বলছে তুমি নিজ বিবেচনায় নির্ভর করতে পারো না। প্রভু যদি বলেছেন তাহলে তার মধ্যে তার কোনো ইচ্ছা আছে, তার কোনো উদ্দেশ্য আছে, আমাকে কেবল সেটা রূপায়িত করতে হবে। আমি তাকে অন্য কোনোভাবে ব্যাগড়া দিতে পারি না। লেখা আছে সমস্ত উত্তম বস্তুর প্রতি দয়া করিলেন, সেই সকলকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে চাহিলেন না। কিন্তু যে কিছু তুচ্ছনীয় ও রোগা
তাহাই নিঃশেষে বিনষ্ট করলেন। সম্পূর্ণরূপে সে তার নিজের আইডিয়া চালিয়ে দিলেন। তিনি ঠিক করলেন রোগারোগগুলো দিয়ে কী হবে, ওগুলো মেরে ফেলো, মোটামুটিগুলো ভালো ভালো আছে ওগুলো রেখে দাও, নিয়ে যাও। ভাবলেন ঈশ্বরতে সন্তুষ্ট হবে। প্রভুতে প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন আমাদের কাছে কিছু করতে বলেন তখন সেটা পূর্ণরূপেই করতে আমাদের হবে। বাক্য যখন আমি পড়ছি, বাক্যের মধ্যে যে নির্দেশ আমি পাচ্ছি, যেহেতু ঈশ্বরের বাক্য, তিনি যা বলছেন আমাকে সেটাই করতে হবে। তার বাক্যে আমি কিছু যোগও দিতে পারবো না, কিছু বাদও দিতে পারবো না, এটাই শাস্ত্রে লেখা আছে। আমরা জানি পরে শৌলের কী হয়েছিল, সে তার রাজ্যপাট হারিয়েছিল, সব কিছু তার চলে গেছিল। এবং শমূয়েল তাকে এসে বলেছিলেন যে দেখো, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞা পালন উত্তম এবং মেষের মেদ অপেক্ষা অবধান করা উত্তম, কারণ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা মন্ত্রপাঠ জন্য পাপের তুল্য এবং অবাধ্যতা পৌত্তলিকতা ও ঠাকুর পূজার সমান। ভালো করে পদটা মনে রাখবো আমরা। প্রথম শোল 15 অধ্যায় তার 22 পদের শস্যাংশ 23 পদ। 22 পদের থেকেও যদি পড়ি, শমূয়েল কহিলেন, সদাপ্রভুর রবে অবধান করিলে যেমন, তেমন কি হোমেও বলিদানে সদাপ্রভু প্রসন্ন হন? তুমি ভেবেছিলে গরু মোষ নিয়ে ভালো করে বলিদান দেবো, আগাককে ধরে আনবো, ঈশ্বর খুব সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন তখনই যখন আমরা তার বাক্য পূর্ণরূপে পালন করি। সেদিন যদি সেই লোকেরা ওই বড় বড় জ্বালা এতটা ভরে কি হবে, যা লোক আছে একটু একটু ভরে রাখলেই হবে, অর্ধেক ভরলে বা 3/4 ভরলেই হয়ে যাবে না। প্রভু যিশু বলেছেন পূর্ণ করো, আর তারা কানায় কানায় পূর্ণ করেছিল। আর যেহেতু তারা কানায় কানায় পূর্ণ করেছিল বলে সেই জল দ্রাক্ষারস হয়েছিল, আর সেই দ্রাক্ষারসে প্রত্যেকে আপ্যায়িত হয়েছিল। ভোজাধ্যক্ষ বলেছিল, তুমি এখনও একটু উত্তম দ্রব্য রেখে দিয়েছ। আমাদের ভালো করে চিন্তা করে দেখতে হবে। আজ আমাদের অনেকের জীবন নিরস, অনেকের জীবনে আনন্দ নেই, অনেকের জীবনে তো সবই করছি কিন্তু কোথায় যেন সেই যে একটা শান্তি আমি পাচ্ছি না, সে আনন্দ আমি পাচ্ছি না। কেন পাচ্ছি না? নিজেকে পোস্টমর্টেম করে দেখতে হবে। আমি কি কানায় কানায় জল পূর্ণ করেছি, না একটু রেখে দিয়েছি? আমার নিজের মতো করে একটু রেখে দিয়েছি, অতটা দরকার নেই প্রভু। যা লোক আছে হয়তো তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারতো, উনি বলেছেন বটে, কিন্তু এত বড় বড় জ্বালা কানায় কানায় পূর্ণ করে কি হবে? একটু রাখো, ওখান থেকে হয়ে যাবে, তো ওয়েস্টেজ হয়ে যাবে না। তারা তাদের নিজেদের বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করেনি, তারা কানায় কানায় পূর্ণ করেছিল। আজ ভালো করে নিজেদের জীবন দেখতে হবে, কোথায় আমি কানায় কানায় পূর্ণ করিনি, তার কোন বাক্যের আমি পূর্ণ বশীভূত বাধ্য হইনি, কোন বাক্য আমি শুনেছি জেনেছি কিন্তু আমি সেই বাক্য অনুসারে চলছি না, হয়তো আংশিকভাবে চলছি। আমি শাস্ত্র পড়ছি, শাস্ত্রের তার আমি নির্দেশ শুনতে পাচ্ছি, সে নির্দেশ শুনেও আমি কিছু সেই মতো আচরণ করছি না। যদি আমি তার বাক্য শুনি না সেই মতো চলি, যে আবার বাক্য শুনিয়া পালন করে। যখন আমরা হিতোপদেশ পড়ি, হিতোপদেশ যেহেতু সকলে আমরা প্রত্যেক নিয়ত পড়ি, তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই প্রথম দিনে হিতোপদেশ 1 অধ্যায় যখন দেখবেন, সেখানে লেখা আছে, শেষের পথে লেখা আছে, আর যে কেহ কিন্তু যে জন, প্রথম অধ্যায় 33 পদ, কিন্তু যে জন আমার কথা শুনে সে নির্ভয়ে বাস করিবে, শান্ত থাকিবে, অমঙ্গলের আশঙ্কা করিবে না। শোনে মানে শোনে এবং পালন করে। শুধু শোনা যথেষ্ট নয়, যে কেহ আমার কথা শুনে সে নির্ভয়ে বাস করিবে, শান্ত থাকিবে, অমঙ্গলের আশঙ্কা করিবে না। আর যদি না করো, যদি তার বাক্য না শুনে, তুমি বলছে, কিন্তু তোমরা আমার সমস্ত পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলে, আমার অনুযোগ শুনিতে চাইলে না, এই জন্য তোমার বিপদে আমিও হাসিব, তোমাদের ভয় উপস্থিত হইলে পরিহাস করিব। যখন ঝটিকার ন্যায় তোমাদের ভয় উপস্থিত হইবে, ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় তোমাদের বিপদ আসিবে, যখন সংকট ও সংকোচ তোমাদের কাছে আসিবে, তখন সকলে আমাকে ডাকিবে, কিন্তু আমি উত্তর দিব না। তাহারা সযত্নে আমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু আমাকে পাইবে না, কেননা তোমরা আমার বাক্যে অবধান করো নাই। শৌল বলছেন, দেখো, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞা পালন উত্তম, মেষের মেদ অপেক্ষা অবধান করা উত্তম, কারণ আজ্ঞা পালন করা মন্ত্রপাঠ জন্য পাপের তুল্য এবং অবাধ্যতা পৌত্তলিকতা ও ঠাকুর পুজোর সমান। আমাদের জীবনে, বিশ্বাসীর জীবনে যেটা প্রথম কাজ, নিশ্চয়ই বিশ্বাস, এবং বিশ্বাসের সঙ্গে যেটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটা হচ্ছে বাধ্যতা। আমরা অব্রাহামের জীবনে দেখি, অব্রাহামকে তিনি বললেন, তুমি তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব সব ছেড়ে আমি যেখানে দেখাই সেখানে তুমি চলে এসো। অব্রাহাম কি বসে চিন্তা করেছেন আমার এত সব আছে,
হট করে প্রভু আমাকে 2 দিন সময় দিন, 7 দিন সময় দিন, আমি একটু চিন্তা করে দেখি। একটু ভুল করে ফেলেছিলেন, তার জ্ঞাতি কুটুম্ব সবাইকে ছাড়তে বলেছিলেন, তার মানে লোটকেও ছাড়া উচিত ছিল, লোটকে নিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি। আর লোটকে নিয়ে যাওয়ার ফলে তার জীবনে অনেক দুর্ভোগ হয়েছিল। লোটকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ছিল না, তথাপি অব্রাহাম বাধ্য হয়ে তার কথা শুনে গেছিলেন। নোহেকে তিনি বলেছিলেন একটা জাহাজ বানাও। নোহর কাছে হয়তো সেটা একটা অ্যাবসার্ড আইডিয়া মনে হয়েছিল, কিন্তু তথাপি নোহ তার বাক্যানুসারে, লেখা আছে তার বাক্যানুসারে সে জাহাজ তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। আবার যখন দেখি এই ইসরায়েল জাতির জীবনে, যখন আপনি যিহোশূয়া পুস্তক পড়বেন, সেখানে 6 অধ্যায় তারা যখন সেই অয় রাজ্য সেখানে গেছিল, সেই রাজ্য জয় করার পরে জিরিহোতে যখন গেছেন, জিরিহোতে গিয়ে তারা হেরে গেলেন। ঈশ্বরের কী নির্দেশ ছিল? যিহোশূয়া তার 6 অধ্যায় 17 পদে দেখুন লেখা আছে, আর নগর ও তথাকার সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বর্জিত হইবে, কেবল রাহব বেশ্যা ও তাহার সহিত যাহারা গৃহে আছে সমস্ত লোক বাঁচিবে, কেননা সে আমাদের প্রেরিত দূতগণকে লুকাইয়াছিল। আর তোমরা সেই বর্জিত দ্রব্য হইতে আপনাদিকে সাবধানে রক্ষা করিও, নতুবা বর্জিত করিবার পর বর্জিত দ্রব্যের কিছু লইলে তোমরা ইসরায়েল শিবিরে বর্জিত করিয়া ব্যাকুল করিবে। আমরা জানি এটা স্পষ্ট নির্দেশ, কিন্তু সে নির্দেশ থাকার ফলেও এখন সেই নির্দেশ পালন করেনি। যখন 7 অধ্যায়ে পড়বেন লেখা আছে, কিন্তু ইসরায়েল সন্তানগণ বর্জিত বস্তু সম্বন্ধে সত্য লঙ্ঘন করিল, ফলত জিহুদা বংশীয় সেরহের সন্তান, শব্দির সন্তান, কর্মীর পুত্র আখন বর্জিত বস্তুর কিছু হরণ করিল, তাহাতে ইসরায়েল সন্তানদের প্রতি সদাপ্রভু ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। তারা সেখানে হেরে গেলেন এবং পরিশেষে আমরা জানি যখন সব ধরা পড়ে গেল, আখনকে প্রস্তরাঘাতে সেখানে তাকে বধ করা হয়েছিল। প্রতি প্রিয় ভাই বোন, তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা ঈশ্বর। তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, সেই বাক্যের প্রতি মনোযোগ সহকারে কর্ণপাত করা, সেই বাক্য অনুযায়ী চলা, সেটাই আমাদের কাজ। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, যখনই আমি বাক্য পড়ি তখনই তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। আর ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের কাছে নির্দেশ দেন। যে নির্দেশ দেন, আমি কি সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করি? করতে হবে, কারণ সেটাই তিনি চান। যদি না করি তাহলে তার দৃষ্টিতে আমার জীবন প্রীতিজনক নয়। আর স্বয়ং প্রভু যীশু আমাদের কাছে এক উদাহরণ। যখন আপনি ফিলিপিও পত্র দেখবেন, তার কথা লেখা আছে, তিনি আকারে প্রকারে মানুষ হয়েছিলেন, শুধু মানুষে এই জগতে আসেননি, আমাদের মধ্যে প্রবাস করেছিলেন। আর তারপরে কি লেখা আছে? ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত। ফিলিপিও আর তার যখন আপনি পড়বেন 2 অধ্যায় তার 8 পদে লেখা আছে, এবং আকারে প্রকারে মনুষ্যপদ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন, মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন। তিনি আমাদের আদর্শ। প্রভু যীশু স্বয়ং আমাদের কাছে দেখিয়ে দিলেন ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত। যখন তিনি গেতসেমানি বাগানে গেছেন, তার জীবনের চরম এক সংকটময় মুহূর্ত, এক ভয়ানক মুহূর্ত, যখন তার সামনে পাপের পেয়ালা, সেই দ্রাক্ষারস তাকে, সেই পাপের পানপাত্র তাকে গ্রহণ করতে হবে। সেখানে এমন এক সমস্যায় পড়েছেন, সেখানে তিনি আজ্ঞা লঙ্ঘনও করতে পারেন, কিন্তু তিনি মনে করছেন আমি এই কাজ করার জন্যই তো আমাকে বাবা পাঠিয়েছেন। আমার ইচ্ছা না, আমার ইচ্ছা তো আমি পান করব না, কিন্তু আমার ইচ্ছা না, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আর তিনি সেই পানপাত্র পান করলেন। আর যখন তিনি আজ্ঞা পূর্ণ করলেন, তখন বাইবেলে লেখা আছে, যদি পড়বে ইব্রিয় তার 5 অধ্যায় 8-9 পদে, সেখানে লেখা আছে, যদিও তিনি পুত্র ছিলেন, তথাপি যে সকল দুঃখভোগ করিয়াছিলেন তদ্বারা আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করিলেন, এবং সিদ্ধ হইয়া আপনার আজ্ঞাবহ সকলের অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হইলেন। প্রভুতে প্রিয় ভাই বোনেরা, বিশ্বাসী আমি আপনি প্রভু যীশুকে আমাদের ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করেছি, বিশ্বাস করেছি তিনি আমার আপনার জন্য রক্ত সেচন করেছিলেন, কারণ রক্ত সেচন ব্যতিরেকে পাপের মোচন হয় না। পিতা ঈশ্বরের আজ্ঞা শিরোধার্য করে তিনি এই পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন। এই নোংরা পৃথিবীতে তিনি নেমে এসেছিলেন কেবল একটি কার্য করবার জন্য, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হওয়ার জন্য। অনেক প্রলোভন এসছে তার কাছেও, শয়তান তাকে, দিয়াবল তাকে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু তিনি তার পথে অবিচল ছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে সে নাম দেওয়া হয়েছে যে নাম সমস্ত নামের ঊর্ধ্বে।
যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা তার বাক্য পূর্ণরূপে আমাদের জীবনে পালন করি। আংশিক বাধ্যতা, আবারও বলি, আংশিক বাধ্যতা, অবাধ্যতা। আমরা অনেক কিছু পালন করি কিন্তু পূর্ণ পালন করি না। আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে অনেক কথা দিই কিন্তু পূর্ণরূপে সে কথা পালন করি না। আমরা বাক্য পড়ি, বাক্যের মধ্যে থেকে একটু রেখে একটু পড়ি। যেটা আমি পারি এইটুকু পারছি প্রভু, ওইটুকু আমি পারছি না, সেটুকু আমরা করি না। কিন্তু যদি আমরা কর্ণপাত করে তার বাক্য পড়ি, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের উচিত তার বাক্যের আজ্ঞাবহ হওয়া। অনেক সময় তো বলতে পারেন সব আজ্ঞা পালন করা তো আমাদের মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। তার আজ্ঞা দুর্বিষহ নয়। তিনি এমন কিছু আমাদের করতে বলেন না যা আমরা করতে পারি না। তিনি যখন বলেন নিশ্চয়ই সাহায্য করেন আমাদের তা পালন করার জন্য। আমাকে চেষ্টা করতে হবে আমি যেন আজ্ঞাবহ জীবনযাপন করতে পারি। আমার প্রভু যদি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ ছিলেন, তাহলে আমিও করতে পারবো। তিনি আমাদের জন্য এক আদর্শ রেখে গেছেন, সেই আদর্শে আমরা চলব। আবারও বলি, শাস্ত্র আমাদের কাছে একটা ইতিহাস, আর ইতিহাসের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাখা হচ্ছে শৌলকে, আখনকে, যারা তার বাক্যের বাধ্য হননি। আর তাদের জীবনে ইসরায়েল জাতির ইতিহাসে বারবার আমরা দেখেছি তাদের প্রতি স্পষ্ট, তাদের প্রতি যে নির্দেশ ছিল জিহুদের রাজা, ইসরায়েল রাজার প্রতি, যেন তারা একমাত্র ঈশ্বর যেহোবা ঈশ্বরকেই তার সেবা করে। তারা তার সেবা করেনি। বাইবেলে আমরা দেখি রাজার পর রাজা লেখা আছে, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহারা তাহাই করিতেন। সদাপ্রভু যে পৌত্তলিকতা ঘৃণা করেন, তারা সে পৌত্তলিকতা করেছেন। যে কাজ তিনি চাননি সেই কাজ তারা বারবার করেছেন এবং ঈশ্বরের ক্রোধের কারণ হয়েছে। এবং তাই জন্য তাদের জীবনে নেমে এসেছে ঘোর বিপদ। এগুলো আমাদের কাছে ইতিহাস লেখা হয়েছে যেন সেগুলো পড়ে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর আমাদের কাছে কী চান। শৌলের কথা লেখা হয়েছে এই জন্য, শৌল তার জীবন আরম্ভ করেছিল কত সুন্দরভাবে, কিন্তু হঠাৎ তার মনে হলো যে আমি কিছু করি। ঈশ্বর বলেছেন, কিন্তু ভাবলাম হয়তো ঈশ্বর ঠিক বলেননি, বা হয়তো বলতে গিয়ে হয়তো এটা একটু বেশি বলে ফেলেছেন, তাই না? আর তাই তিনি তাদের প্রতি একটু দয়া দেখাতে চাইলেন। তাই গরু ভেড়া মোটা মোটাগুলোকে তিনি মারলেন না, আগাগকে জীবিত ধরলেন। আর তার ফলস্বরূপ তার জীবনে নেমে এসেছিল ঘোর বিপদ। তার বন্ধুকে সে হারিয়েছিল, সময় তার বন্ধু ছিল, তাকে সে হারিয়েছিল। তার জীবনে তার রাজত্ব সব হারিয়েছিল। কত সুন্দর যে জীবন, প্রথম রাজা, আর তার জীবনের সমাপ্তি হয়েছিল আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে। প্রতি প্রিয় ভাই বোন, ঈশ্বর চান আমরা তার বাক্যে বাধ্য হই। বাধ্যতা হচ্ছে খ্রিস্টানের জীবনের মাপকাঠি। আমি কতটা তার বাধ্যতায় চলি, তার বাক্যের নির্দেশ মতো চলি, তার আজ্ঞা আমি কতটা মেনে চলি। যদি সেরকম না চলি তাহলে বৃথাই আমাদের জীবন। আমরা যখন তার বাক্যের মধ্যে যে নির্দেশ পাবো, প্রভুকে বলবো, প্রভু আমি পালন করতে চাই, তুমি আমাকে সাহায্য করো। সতত আনন্দ করো, অবিরত প্রার্থনা করো, সর্ববিষয়ে ধন্যবাদ করো। এটা ঈশ্বর চান আমাদের কাছে। অনেক সময় আমরা সে আনন্দের জীবনযাপন করতে পারি না, কারণ আমাদের কাছে যখন কষ্ট আসে, দুঃখ আসে, যখন বিপদ আসে, আমরা বলি প্রভু এই অবস্থায় আনন্দ করা যায় না। কিন্তু প্রভু যখন বলেছেন আনন্দ করতে হবে। যদি আজকে বিপদ এসছে, আর তিনি জানেন, তিনি যে জানেন না তা না, যদি জীবনে ঝড় এসছে তিনি জানেন, ঠিক আছে প্রভু তুমি তো আছো, তুমি বলেছো আনন্দ করতে, তুমি নিশ্চয়ই আনন্দ করো। তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে আনন্দ করো। প্রভু সাহায্য করো যেন এই অবস্থাতেও আমি বিজয়ী হতে পারি। তোমার ধন্যবাদ করতে করতে এগিয়ে যাবো। কোনো বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ববিষয়ে ধন্যবাদ দিয়ে তোমার যাতনা সকল ঈশ্বরকে জানাও। তাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি আমাদের জীবনে আসবে। আর বাক্য পাঠ করি, বাক্য মুখস্থ করি, কিন্তু যখন জীবনে সেটা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আসে অনেক সময় আমরা পারি না। প্রভুতে প্রিয় ভাই বোন, আসুন আমরা সেই প্রথম যে চিহ্ন কার্য তিনি সাধন করেছিলেন তার মধ্যে ওই পথটি মনে রাখি। ওই জ্বালায় জল পূর্ণ করো, এবং তারা কানায় কানায় পূর্ণ করেছিল। তারা সম্পূর্ণভাবে তিনি যা বলেছেন তাই করেছিলেন। আর সেই জন্য যেখানে সেই ঘরের মধ্যে নেমে এসেছিল এক বিপদ, এক অসম্মান, এক লজ্জাস্কর পরিস্থিতি, সে সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়ে সেখানে এসেছিল আনন্দ, উচ্ছ্বাস। সকলে তাদের কত সুখ্যাতি করেছিল। কেবল সেই দাসেরা তার আজ্ঞা পূর্ণরূপে পালন করেছিল, কানায় কানায় পূর্ণ করেছিল। আজ আমাদের নিজেদের জীবনকে দেখতে হবে, কোথায় আমরা কানায় কানায় পূর্ণ হইনি, তাই জীবন নিরস।
তাই জীবনে আনন্দ নেই, তাই হয়তো ঈশ্বরকে দোষ দেওয়ার কোনো কারণ নেই। তিনি আমাদের ভালোই চান, তাতে আমাদের জন্য তিনি তাই তার আজ্ঞা সকল দুর্বহ নয়। তিনি আমাদের এমন কিছু আজ্ঞা দেন না যেটা আমরা পালন করতে পারি না। আসুন প্রভুর কাছে নিজেদিকে নত করি, বিনত করি, প্রভু সাহায্য করো। নিশ্চয়ই পারবো, তুমি সাহায্য করো। তোমার বাক্যের প্রতি মনোযোগী হতে, বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করতে, বাক্য অনুযায়ী জীবনে চলতে পারি এমন আশীর্বাদ করো। প্রভু আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন, যেন যখনই আমরা বাক্য পড়ি, যখনই আমরা তার রব শুনি, আপন আপন হৃদয় যেন কঠিন না করি, সম্পূর্ণরূপে তার বাক্য অনুসারে চলি, তাহলে আমরা তার আশীর্বাদ পাবো। যে আমার বাক্য শুনে আর চলে যায় সে না। আবারও বলি, সেই যাকবের পত্র, যে তাহা শোনে কার্যকরী হয় না, তার কোনো ফল হয় না। আমরা শুনবো এবং সেই মতো চলবো, তাই না? যদি শুনে সেই মতন কাজ না করি, হবে না। যখন তিনি রোগীদের সুস্থ করেছেন, 38 বছর একটা পক্ষাঘাতী শুয়ে রয়েছে, তুমি কি সুস্থ হতে চাও? বলে, প্রভু আমার কেউ নেই, যখন জল নড় আমাকে ফেলে দিই, উঠে বেড়াও। সে কি লেখা নেই কোথাও? সে আছে চেষ্টা করে দেখি, এত বছর পড়ে রয়েছি, পারবো কি পারবো না। সে উঠে বেড়ালো। তিনি আজ্ঞা করেছেন, তার আজ্ঞা মানতে হবে। এবং তার আজ্ঞা মানুষ কি? আমরা দেখেছি ঝড় বাদল তার আজ্ঞা মেনেছে, শান্ত হও, থেমে গেছে। তার আজ্ঞা যদি প্রকৃতি মানে, তার আজ্ঞা যদি 38 বছর পঙ্গু রোগী মানতে পারে, আমি আপনি কেন পারবো না? আমরা পারবো, নিশ্চয়ই পারবো। কেবল যদি আমার মন তার দিকে দিই, মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনি এবং তার বাক্যের বাধ্য হই। বাধ্যতার মধ্যে হচ্ছে পুরস্কার। প্রভু আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন, বিশ্বস্ত বাধ্য জীবনযাপন করতে সাহায্য করুন। তিনি যদি ক্রুশে মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ না হতেন, তিনি যদি ক্রুশে এসে তার রক্তসেচন না করতেন, মানুষের পরিত্রাণ কার্য সাধিত হতো না। তিনি আমার জন্য, আপনার জন্য যদি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হয়েছিলেন, তাহলে আমাকেও আমার জীবনের শেষ পর্যন্ত আজ্ঞাবহ থাকতেই হবে। প্রভু আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন, যেন সেই জীবন দিয়ে আমরা পর গৌরব করতে পারি। আমেন। প্রার্থনা করি। হে আমাদের মঙ্গলময় পিতা ঈশ্বর, তোমায় ধন্যবাদ দিই। তুমি আমাদের ভালোবাসো বলে প্রভু আমাদের চলার পথে জীবন খাদ্য তুমি দিয়েছো। সেই খাদ্যের মধ্যে দিয়ে তুমি আমাদেরকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছো। তোমার বাক্য আমাদের চলার পথের আলো প্রভু। সে বাক্য যখন আমরা পাঠ করি, নির্দেশ পাই, যে নির্দেশ পাই, যা কিছু তুমি আমাদেরকে বলো, তা যেন আমরা পালন করতে পারি এমন আশীর্বাদ করো। অনেক সময় প্রভু আমরা মনোযোগী হই না, বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করি না গভীরভাবে, তাই বাক্য আমরা শুনি চলে যাই, আর জীবনে ফল পাই না। আমাদের জীবন নিরস থেকে যায়, আমাদের জীবনে সেই আনন্দ পূর্ণ হয় না। দোষ আমার প্রভু, কারণ আমি তোমার বাক্য মনোযোগ দিয়ে শুনে তা পালন করি না। ক্ষমা করো এবং আশীর্বাদ করো, যেন তোমার বাক্যে মনোযোগ করি, শৌলের মতো না হই, আখনের মতো না হই, নোহের মতো, আব্রাহামের মতো, প্রভু যিশুর মতো বাধ্যতায় জীবনযাপন করি। সুন্দরভাবে তোমার বাক্য আমাদের দিয়েছ, সেই সুন্দর বাক্য, মধুর বাক্য, জীবনদায়ী বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করতে সাহায্য করো। প্রার্থনা, ভুল ত্রুটি পুনরুক্তি মার্জনা করো। ধন্যবাদ দিয়ে নিবেদন, মুক্তিদাতা, ত্রাণকর্তা, তোমার প্রিয় পুত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাই, তবে শ্রবণ এবং রাজ্য করো। আমেন। এই সময় আমরা পবিত্র প্রভুর ভোজের সহভাগিতায় অংশগ্রহণ করি। পবিত্র প্রভুর ভোজ আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্ট দ্বারা নির্দেশিত, স্থাপিত এক পবিত্র অনুষ্ঠান। যতজন আমরা বিশ্বাসে তাকে আমাদের ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করেছি, নিশ্চিত হয়েছি যে আমরা অনন্ত জীবন পেয়েছি, আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুকে স্মরণ করি, তার প্রেমকে স্মরণ করি। শাস্ত্রে লেখা আছে, আমরা ধন্যবাদের যে পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করি, তার কি খ্রিস্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? আমরা যে রুটি ভাঙি, তার কি খ্রিস্টের শরীরের সহভাগিতা নয়? কারণ অনেকে যে আমরা এক রুটি, এক শরীর, কারণ আমরা সকলে সেই এক রুটির অংশী। প্রার্থনা করি। এই আমাদের মঙ্গলময় পিতা ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ দিই তোমার মহাদান আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টের জন্য। তুমি তোমার একজাত পুত্রকে দান করেছিলে, যেন তিনি এই জগতে এসে আমাদের সকলের হয়ে আমাদের পাপের দেনা শোধ করেন। আর তিনি সেই কার্য করলেন, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ লইলেন এবং আমাদের সকলের পাপের দেনা শোধ করতে তার পবিত্র রক্ত সেচন করলেন। আর প্রভু তাই তার রক্ত সেচনের দ্বারা
তার আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তকরণের দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হয়েছি। তুমি তাকে মৃত্যু থেকে উঠিয়েছো, পুনরুত্থিত করেছো, ধন্য প্রভু। আর আমাদের কাছে সেই নির্দেশ যেন আমরা যতবার এইভাবে এক সহভাগিতায় মিলিত হই, তোমাকে স্মরণ করি, তোমার সে মহাপ্রেমকে স্মরণ করি। আজ আর একবার যখন আমরা নিজ নিজ গৃহে প্রভু আমাদের সম্মুখে এই পানপাত্র, দ্রাক্ষারসের এবং এই রুটি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, এক শরীর, এক সহভাগিতায়, তোমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো যেন আমরা তোমার যোগ্য হিসাবে তা গ্রহণ করতে পারি। আমাদের পাপ অপরাধ ক্ষমা করো। ধন্যবাদ দিয়ে প্রার্থনা মুক্তিদাতা ত্রাণকর্তা তোমার প্রিয় পুত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাই, দয়া করে শ্রবণ এবং গ্রাহ্য করো। আমেন। পবিত্র বহুল ভোজ স্মরণ উৎসব। পবিত্র বহুল ভোজ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুর সে মহামরণের কথা। তুমি আমাকে বাঁচাতে তিনি তার সেই জীবন সমর্পণ করেছিলেন। কেউ তার থেকে জীবন কেড়ে নিতে পারেন না। তিনি স্বেচ্ছায় আমাদের জন্য জীবন সমর্পণ করেছিলেন। তাই যতবার আমরা এই ভোজে উপস্থিত হই, আমরা স্মরণ করি তার সেই মহামরণ। আমরা স্মরণ করি মৃত্যু তাকে ধরে রাখতে পারেনি। তিনি পাতালে কবরস্থ হয়েছিলেন, কিন্তু সেই কবর থেকে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। কবরের দ্বার তাকে রুদ্ধ করে রাখতে পারেনি। আর তাই আমাদের এই স্মরণে আমরা যেমন তার মৃত্যুকে স্মরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করি তার গৌরবময় পুনরুত্থান। তিনি পুনরুত্থিত হয়ে পৃথিবীর মধ্যে ছিলেন, অনেককে দেখা দিয়েছিলেন এবং তারপরে এক নিরূপিত সময় তিনি স্বর্গে গমন করেছিলেন। তার স্বর্গারোহণকে স্মরণ করি এবং সেই সঙ্গে এক প্রত্যাশা যে আবার তিনি ফিরে আসবেন। এই অনুষ্ঠান আমাদের প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে এক আশীর্বাদের অনুষ্ঠান। তাই আজকে আবার আমরা সুযোগ পেয়েছি, আবারও আমরা নিজ নিজ গৃহে আমরা একত্রিত হয়েছি। আমরা একত্রিত হয়ে মন্দিরে আসিনি, কিন্তু তথাপি আমরা যে যেখানে আছি আমরা বিশ্বাস করি আমরা এক রুটি, এক শরীরের অংশ। আমরা প্রত্যেকে আমরা প্রভু যীশুকে ভালোবাসি, তাকে স্মরণ করছি। প্রভু আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন যেন আমাদের এই সহভাগিতা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আশীর্বাদের কারণ হয়। শাস্ত্রে লেখা আছে, আমাদের নিস্তার পর্বীয় মেষশাবক বলীকৃত হইয়াছেন আর তিনি খ্রিস্ট প্রভু। আমরা সেই নিস্তার পর্বীয় মেষশাবককে স্মরণ করে আমরা আজকে মিলিত হয়েছি। সুন্দর কথা, কারণ আমাদের নিস্তার পর্বীয় মেষশাবক বলীকৃত হইয়াছেন, তিনি খ্রিস্ট। অতএব আইস আমরা পুরাতন তাড়ি দিয়া নয়, হিংসা ও দুষ্টতার তাড়ি দিয়া নয়, কিন্তু সরলতা ও সত্যশীলতার তাড়িশূন্য রুটি দিয়া পর্বটি পালন করি। প্রভু চান আমাদের মধ্যে সেই সততা নিষ্ঠা। প্রভু চান যেন আমাদের আন্তরিকতা। যখন আমরা এই বিষয়ে দেখি শাস্ত্রেতে, সাধু পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীকে লিখলেন সেই রাত্রিতে ঘটনা, যে রাত্রিতে তিনি প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন। সাধু পৌল সেখানে ছিলেন না, কিন্তু পরে তার প্রভু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি লিখলেন, কারণ আমি প্রভু হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি এবং তোমাদিগকে সমর্পণও করিয়াছি যে প্রভু যীশু যে রাত্রিতে সমর্পিত হন, সেই রাত্রিতে তিনি রুটি লইলেন এবং ধন্যবাদপূর্বক ভাঙিলেন ও কহিলেন, ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য, আমার শরণার্থে ইহা করিও। সেই প্রকারে তিনি ভোজনের পর পানপাত্র লইয়া কহিলেন, এই পানপাত্র আমার রক্তে নূতন নিয়ম, তোমরা যতবার পান করিবে আমার শরণার্থে ইহা করিও। কারণ যতবার তোমরা এই রুটি ভোজন করো এবং এই পানপাত্রে পান করো, ততবার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাকো, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন। অতএব যে কেহ অযোগ্যরূপে প্রভুর রুটি ভোজন কিংবা পানপাত্রে পান করিবে, সে প্রভুর শরীরের ও রক্তের দায়ী হইবে। কিন্তু মনুষ্য আপনার পরীক্ষা করুক এবং এই প্রকারে সেই রুটি ভোজন ও সেই পানপাত্রে পান করুক। কারণ যে ব্যক্তি ভোজন ও পান করে, সে যদি তাহার শরীর না চিনে, তবে সে আপনার বিচারাজ্ঞা ভোজন পান করে। তারপরের পদটি আমরা একটু ভালো করে শুনি। এই কারণ তোমাদের মধ্যে বিস্তর লোক দুর্বল ও পীড়িত আছে এবং অনেকেই নিদ্রাগত হইতেছে। প্রভু আমাদের চেতনা দিয়েছেন, যখন আমরা তার মেঝে আসি, আমাদের নিজেদেরকে আমরা পরীক্ষা করি, নিজেদের জীবন আলোচনা করে দেখি। বাস্তবিক সেই যোগ্যতা আমাদের নেই। চিন্তায়, বাক্যে, কার্যে আমরা অনেক ভুল করে ফেলি। গতবার যখন আমরা প্রভুর ভোজ নিয়েছিলাম, আবার প্রায় 1 মাস পরে আবার যখন আজকে আমরা মিলিত হয়েছি, এই সময়ের মধ্যে চিন্তায়, বাক্যে, কার্যে, ইচ্ছা অনিচ্ছা আমরা ভুল করে ফেলেছি। কিন্তু প্রভু জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, সব জানেন। তিনি শুধু চান আমরা সেটাকে স্বীকার করি, গোপন না। তার কাছে কিছু গোপন করা যায় না। তাই আসুন আমরা এই সময় প্রার্থনা করি প্রভুর কাছে। সাধু দাউদ যেভাবে যখন ধরা পড়লেন, তার হৃদয় যখন তাকে ব্যথিত করল, তিনি যেভাবে প্রার্থনা করেছেন, আজকে আমি সকলে, আপনি আপনার কাছেও বাইবেল আছে, আপনি বাইবেল খুলতে পারেন। আমি যখন পাঠ করছি, এটা আমাদের সকলের, আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পাপ স্বীকারের প্রার্থনা হোক। গীত সংহিতা 51 গীতকে আমরা পাঠ করি। হে ঈশ্বর, তোমার দয়ানুসারে আমার প্রতি কৃপা করো
তোমার করুণার বাহুল্য অনুসারে আমার অধর্ম সকল মার্জনা করো। আমার অপরাধ হইতে আমাকে নিঃশেষে ধৌত করো, আমার পাপ হইতে আমাকে সূচি করো। কেননা আমি নিজে আমার অধর্ম সকল জানি, আমার পাপ সতত আমার সম্মুখে আছে। তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে আমি পাপ করিয়াছি, তোমার দৃষ্টিতে যাহা করছি তাহাই করিয়াছি। অতএব তুমি আপনার বাক্যে ধর্মময় ও আপনার বিচারে নির্দোষ রহিয়াছ। দেখো, অপরাধে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। দেখো, তুমি আন্তরিক সত্যে প্রীত, তুমি গূঢ়স্থানে আমাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবে। এসব দ্বারা আমাকে মুক্ত পাপ করো, তাহাতে আমি সূচি হইব। আমাকে ধৌত করো, তাহাতে আমি হিম অপেক্ষা শুক্ল হইব। আমাকে আমোদ ও আনন্দের বাক্য শোনাও, তোমার দ্বারা চূর্ণিত অস্থি সকল প্রফুল্ল হোক। আমার পাপ সমূহের প্রতি মুখ আচ্ছাদন করো, আমার সকল অপরাধ মার্জনা করো। হে ঈশ্বর, আমাকে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি করো, আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নূতন করিয়া দাও। তোমার সম্মুখ হইতে আমাকে দূর করিও না, তোমার পবিত্র আত্মাকে আমার হইতে হরণ করিও না। তোমার পরিত্রাণের আনন্দ আমাকে পুনরায় দাও। ইচ্ছুক আত্মা দ্বারা আমাকে ধরিয়া রাখো। আমি অধর্মচারীদিওকে তোমার পথ শিক্ষা দিব। পাপীরা তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে। হে ঈশ্বর, হে আমার পরিত্রাণের ঈশ্বর, রক্তপাতের দোষ হইতে আমাকে উদ্ধার করো। আমার জিহ্বা তোমার ধর্মশীলতার বিষয়ে গান করিবে। হে প্রভু, আমার অশ্বাগার খুলিয়া দাও, আমার মুখ তোমার প্রশংসা প্রচার করিবে। কেননা তুমি বলিদানে প্রীত নহ, হইলে তাহা দিতাম। হোমে তোমার সন্তোষ নাই, ঈশ্বরের গ্রাহ্য বলি ভগ্ন আত্মা। হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করিবে না। হ্যাঁ প্রভু, আমরা শুধু যে পাঠ করে গেলাম তা নয়, আমাদের অন্তরের প্রার্থনা, তুমি ভগ্ন চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করবে না। আমাদের পাপ সতত আমাদের সম্মুখে আছে। তোমার বিরুদ্ধে, স্বর্গের বিরুদ্ধে, সমনুষ্যদের বিরুদ্ধে আমরা অনেক ভুল করে ফেলি প্রভু। তুমি জানো আমরা যে কত দুর্বল, তুমি জানো আমাদের গঠনস্থিতি, তুমি জানো। আমাদেরকে ক্ষমা করো, মেজের যোগ্য করো, যেন আমরা এই স্মরণ উৎসবে তোমাকে স্মরণ করে আপনার বিচারাজ্ঞা ভোজন পান না করি, যেন তোমার আশীর্বাদের ভাগী হতে পারি। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করার আমাদের পক্ষে এক মহা আশীর্বাদ প্রভু। সেই আশীর্বাদে প্রত্যেকে যেন আমরা আশীর্বাদিত হই। তোমার চরণে মস্তক নত করেছি, হৃদয়কে প্রভু আমরা নত করেছি, তবে আমাদের আশীর্বাদ করো। জয়, তোমার জয় হোক প্রভু। আমাদের এই বিনতি প্রার্থনা, আমাদের এই পাপ স্বীকারের প্রার্থনা অবনত মস্তকে তোমার কাছে আনলাম প্রভু। তুমি দয়াগ্র শ্রবণ এবং গ্রাহ্য করো। আমেন, আমেন। যখন আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত এবং ধার্মিক, তিনি অতএব আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যদি আমরা অকপটে তার কাছে আমাদের হৃদয় খুলে দিয়েছি, বিশ্বাস করি তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। যে রাত্রিতে তিনি সত্য অর্থে সমর্পণ করেছিলেন, তিনি রুটি নিয়েছিলেন, ধন্যবাদ দিয়ে ভেঙেছিলেন, আর বলছেন, লও খাও, ইহা আমার শরীর তোমাদের জন্য। তিনি পানপাত্র হাতে নিয়ে বলেছেন, এই পানপাত্র আমার রক্তে নূতন নিয়ম, তোমরা যতবার গ্রহণ করবে আমার শরণার্থে করিও। আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যিশুর ক্ষতবিক্ষত দেহের নিদর্শনে রুটিখণ্ড, তার পাতিত রক্তের নিদর্শন এই এই পানপাত্র আমরা গ্রহণ করতে চলেছি। আসুন আরেকবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। হে মঙ্গলময় পিতা ঈশ্বর, তোমার প্রেম অতুলনীয় প্রভু। তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বিস্তার, উচ্চতা পরিমাপ করার আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই প্রভু। কী আশ্চর্য প্রেমে তুমি আমাদেরকে প্রেম করেছো। শত্রুর জন্যে কেউ প্রাণ দেয় না, বন্ধুর জন্য কেউ প্রাণ দিলেও দিতে পারে। আমরা যখন শত্রু ছিলাম তখনও তুমি আমাদের ভালোবেসে আমাদের জন্য প্রাণ দিলে। তোমার এমন প্রেম, তোমার এমন অনুগ্রহ, আশীর্বাদকে যেন আমরা তুচ্ছ না করি। দয়া করে অনুগ্রহ করো প্রভু, আমরা সর্বভাবে যেন তোমাকেই থাকি, তোমার আজ্ঞা পালন করতে করতে আমাদের জীবনযাপন করি। তুমি যে নির্দেশ দিয়েছো তোমার বাক্যের মধ্যে দিয়ে আজ আমরা আলোচনা করেছি, চিন্তা করেছি প্রভু, আমরা যেন কানায় কানায় পূর্ণ করি, কোনোখানে যেন আমরা নিজেদেরকে খামতি না রাখি। যদি তোমার রব শুনি, আপন হৃদয় কঠিন না করি। যতই কঠিন মনে হয়, যতই আমাদের কাছে অসুবিধা আসুক না কেন, আমরা তোমার সমস্ত আজ্ঞা পালন করতে পারি এমন দয়া। তোমারই আজ্ঞা পালন করে আজকে এই মেজে এসেছি প্রভু। তুমি বলছি, যতবার তোমরা গ্রহণ করবে আমাকে স্মরণ করো। আমরা সেই স্মরণ করছি সেই কালভারি ক্রুশে, যেখানে তুমি আমাদের জন্য প্রভু নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছিলে, আমার জন্য, আমাদের জন্য প্রভু। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ প্রভু। আশীর্বাদ করো। তুমি যেমন ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হয়েছিলে, আমরাও যেন আমাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হয়ে থাকি। তোমার গৌরব করতে করতে, তোমার প্রশংসা করতে করতে, তোমার আজ্ঞা পালন করতে করতে আমাদের এই প্রবাসকালের জীবন আমরা সফল করি। আমাদের সকলকে তোমার আশীর্বাদ দাও, যেন আজকের আমাদের এই সমবেতভাবে এই ভোজে অংশগ্রহণ আমাদের জীবনে বিচারাজ্ঞা নয়, কিন্তু আশীর্বাদেরই কারণ হয়। আমরা নত করেছি, স্বীকার করেছি, বিশ্বাস করি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করেছো। তাহার পুত্র যিশুর রক্ত আমাদেরকে সমস্ত পাপ থেকে সূচি করে। অন্তঃকরণের সঙ্গে এই বিশ্বাসে
আমরা এসেছি, আমাদের আশীর্বাদ করো। প্রার্থনা ভুল ত্রুটি ক্ষমা করো। ধন্যবাদ দিয়ে প্রার্থনা ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতা যিশু নামে চাই, আমেন। তিনি রুটি নিয়েছিলেন, ইহা আমার শরীর তোমাদের জন্য। ত্রাণকর্তা প্রভু যিশুর কত বিকট দেহের নিদর্শন। সেই রুটি খণ্ড আমরা হাতে ধরি। তিনি পানপাত্র নিয়েছিলেন, বলেছেন ইহা লও, এই রক্ত আমার নূতন নিয়মের রক্ত। সেই নূতন নিয়মের রক্তের পানপাত্র আমরা হস্তে ধারণ করছি। প্রভুতে প্রিয় ভাই বোনেরা, আমরা যখন এই রুটি পানপাত্র গ্রহণ করি, কীর্তনচক বলছেন, আমি প্রভু থেকে যে সকল মঙ্গল পেয়েছি তার পরিবর্তে আমি তাকে কি ফিরিয়ে দেবো? আমি এই পরিত্রাণের পানপাত্র গ্রহণ করব। কীর্তনচক বলছেন, আস্বাদন করিয়া দেখো তিনি মঙ্গলময়। আসুন তার ধন্যবাদ করতে করতে একই সহভাগিতায় আমরা আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যিশুর স্মরণ করে, তার সেই মহাপ্রেমকে স্মরণ করে আমরা তাকে আস্বাদন করি যে তিনি কত মঙ্গলময়। পরিত্রাণের পানপাত্র গ্রহণ করি আর তার গৌরব করি। মেষশাবক যিনি হত হইয়াছিলেন, তিনি পরাক্রম ধন জ্ঞান শক্তি ও সমাদর গৌরব ধন্যবাদ এই সকল গ্রহণ করিবার যোগ্য। হালেলুয়া হোসান্না, হালেলুয়া, হালেলুয়া হোসান্না, হালেলুয়া, হালেলুয়া হোসান্না, হালেলুয়া, হালেলুয়া হোসান্না, হালেলুয়া। প্রভু, তুমি আমাদের নিস্তার পর্বীয় মেষ শাবক হয়ে বলিকৃত হয়েছ, যেন আমরা নিস্তার পাই, উদ্ধার পাই, পাপের ক্ষমা পেয়েছি, পরিত্রাণ পেয়েছি। ধন্য তোমার নাম, ধন্য তোমার অনুগ্রহ। আশীর্বাদ করো এই পবিত্র জীবন, এই বিজয়ী জীবন যেন আমরা যাপন করতে করতে আমরা তোমার আগমনের অপেক্ষায় থাকি, কারণ তোমার আগমন অতি সন্নিকট। যখন তুমি আসবে কেউ যেন লজ্জিত না হয়। মণ্ডলীর সকল ভাই বোনকে, প্রত্যেকটি পরিবারকে আজ আমরা যে যেখানে বসে প্রভু এক সহভাগিতায়, এক প্রেমে এই ভোজ গ্রহণ করলাম, আমাদের প্রত্যেকটি পরিবারকে আশীর্বাদ করো, প্রত্যেকটি ভাই বোনকে আশীর্বাদ করো। ও সেই সঙ্গে বিশ্বমণ্ডলীকে স্মরণ করি, যেখানে যেখানে যত বিশ্বাসী বর্গ আছেন সকলকে আশীর্বাদ। এই কঠিন সময় কেউ যেন আমরা উদ্বিগ্ন না হই, কেবল আমরা তোমার এই ক্রুশের দিকে দৃষ্টি রাখি, যেখানে তুমি আমাদের জন্য উদ্ধার কার্য সমাপ্ত করেছো, ঘোষণা করেছো সমাপ্ত হয়ে যাবে। আজ তুমি সিংহাসনে, আজ তুমি স্বর্গে আছো প্রভু, তুমি সেখান থেকে আবার আসছো। তোমার আগমনের প্রতীক্ষায়, এক পবিত্রতায় আমাদের অপেক্ষা করতে সাহায্য করো। প্রার্থনা ভুল ত্রুটি পুনরুক্তি মার্জনা করো। ধন্যবাদ দিয়ে প্রার্থনা মুক্তিদাতা ত্রাণকর্তা ক্রুশে হত পুনরুত্থিত মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাই, তারপর শ্রবণ এবং গ্রাহ্য করো, আমেন। হে আমাদের সর্বস্ত পিত, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পৃথিবী তেমনি সিদ্ধ হোক। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য উদ্যম দিকে দাও, আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করো, আমরাও যেন আপন আপন অপরাধীকে ক্ষমা করিয়াছি। আর আমাদেরকে পরীক্ষা টানিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করো, কারণ রাজ্য, পরাক্রম, মহিমা যুগে যুগে তোমারই হোক, আমেন। ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুর অপার অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম, পবিত্র আত্মার শান্তি, সহভাগিতা, পরিচালনা, আনন্দ এবং নিত্য উপস্থিতি আমাদের সকলার সঙ্গে, সকল খ্রিস্ট বিশ্বাসীর সঙ্গে এখন থেকে প্রভু যীশুর গৌরবময় দ্বিতীয় আগমন দিন পর্যন্ত বিরাজ করুন, আমেন। সকলকে খ্রিস্টীয় প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। সকলে আমরা ভালো থাকবো, আনন্দে থাকবো, প্রভুতে থাকবো, প্রভুর প্রেমে থাকবো, অপেক্ষায় থাকবো যে পর্যন্ত তিনি না আসেন। প্রভু আমাদের সকলকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করুন, আমেন।